ओम। शिवनानि विभाविते अंतरंगे महति ज्योतिषीमानि नीमयार्थे दुरितानि अपयान्ति दूर दूरम मुहुरायान्ति महान्ति मंगलानि स्मृते सकल कल्याण भाजनम यत्र जायते पुरुषस्तमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरिं। हरिः ओम्। शन्नो मित्रस्यं वरुणः शं नो भवतु अर्यमा शं न इंद्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। यश्छन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽजमृतात् सम्बभूव तमेन्द्रो मेधया शृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय। ओम शांति शांति शांति। अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणगं सुवर्चसं सुमेधा अमृतोत्थितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम्। ओम शांति शांति शांतिः। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्पाणिचक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म उपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा मा ब्रह्म निर्मा करोत्। अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांतिः। वांग मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य माणिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेनाहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांतिः। ओम भद्रं नो अभिवातय मनः। ओम शांति शांति शांतिः। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुं सन्तनूभिः व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नक्ताक्ष्यो अरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांतिः। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि अधीहि भो भगवः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं सिद्धिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुखं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं
तं तोटकं वाट्टिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं। यदविद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। अथ श्री दक्षिणामूर्तिस्तोत्रम्। मौन व्याख्या प्रकटित परब्रह्म तत्त्वं युवानं वसिष्ठान्तेव सदृशिगणैः आवृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दमूर्तिं स्वात्मा रामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्गोद्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये बीजस्यान्तरिवाङ्कुरो जगदिदं प्राग्निर्विकल्पं पुनः मायाकल्पितदेशकालकलना वैचित्र्यचित्रीकृतं मायावीव विजृम्भयत्यपि महायोगी वयस्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत्कल्पार्थकं भासते साक्षात् तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयति आश्रितान्। यः साक्षात् करणात् भवेत् न पुनरावृत्तिर्भवाम्भोनिधौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये नानाच्छिद्रघटोदरस्थितमहादीपप्रभाभास्वरं ज्ञानं यस्य चक्षुरादिकरणद्वारा बहिः स्पन्दते जानामीति तमेव भान्तमनुभाति ये तत्समस्तं जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये देहं प्राणमपि इन्द्रियाणि अपि चलां बुद्धिं च शून्यं विदुः श्रीबालान्धजडोपमासु अहमिति भ्रान्ताभुषं वादिनः मायाशक्तिविलासकल्पितमहाव्यामोहसंहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये राहुग्रस्तदिवाकरेन्दुसदृशो माया समाच्छादनात् तन्मात्रः करणोपसंहरणतो यो अभूत् शुद्धः पुमान् प्रागस्वाप्तमिति प्रबोधसमये यः प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये बाल्यादिषु अपि जागृदादिषु तथा सर्वासु अवस्थास्वपि व्यावृत्तासु अनुवर्तमानमहमिति अन्तःस्फुरन्तं सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो भद्रया मुद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामि सम्बन्धतः शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्रादि आत्मना भेदतः स्वप्ने जागृति वा य एष पुरुषो माया परिभ्रामितः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये भूरंभांसि अनलो अनिलो अंबरमहर्नाथो हिमांशु पुमान् इति या भाति चराचरात्मकमिदं यश्चैव मूर्त्यष्टकम् नान्यत् किंचन विद्यते विमृश्यतां यस्मात् परस्मात् विभोः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतमिदं यस्मात् अमुष्मिं स्तवे तेनास्य श्रवणात् तदर्थमननात् ध्यानात् च संकीर्तनात् सर्वात्मत्व महाविभूति सहितं स्यात् ईश्वरत्वं स्वतः सिद्ध्येत् तत्पुनरक्षता परिणतं चैश्वर्यमव्याहतं वटविटपि समीपे भूमिभागे निषण्णं सकलमुनिजनानां ज्ञानदातारमारात् त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदैवं जननमरणदुःखच्छेददक्षं नमामि। चित्रं वटतरोर्मूले वृद्धाः शिष्याः गुरुर्युवा गुरोस्तु मौनं व्याख्यानं शिष्यास्तु छिन्न संशयाः निधये सर्वविद्यानां भिषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ओम नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। अंगुष्ठतर्जनी योगमुद्रा व्याजेन देहिनां
श्रुत्यर्थं ब्रह्मजीवैक्यं दर्शयन्नोवताच्छिवः तमं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं मन्नाथं परमात्मानं प्रणतोऽस्मि सदाशिवम् प्रणतोऽस्मि सदाशिवम्। ప్రణతోస్మి సదా శివం. అమ్మా కాపాడవే. 29 వరకు వచ్చేసాం జాగ్రత్తగా కుంటుకుంటూ. అమ్మా నిన్న ఒక ఆయన ఫోన్ చేసి, అసలు వాళ్ళు ఎంత శ్రద్ధగా వింటున్నారండి, మీరు ఏం చెబుతున్నారో కానీ వాళ్ళు మాత్రం చాలా శ్రద్ధగా వింటున్నారని మీ అందరికీ ప్రత్యేక నమస్కారాలు చెప్పాడు ఆయన. ఉం? అంటే మంచి మిత్రుడు. ఒరేయ్ నువ్వేం చెబుతున్నావో గాని వాళ్ళు మాత్రం చాలా శ్రద్ధగా వింటున్నారు రాట. సరే. మీరు చెప్పడం బట్టి ఉంది సార్, అది మీరు చెప్తున్నారు కృష్ణాయ కాబట్టి వాసుదేవాయ హరయే పరమాత్మనే ప్రణత క్లేశనాశాయ గోవిందాయ నమో నమః. ఓకే. బుద్ధేర్భేదం ధృతేశ్చైవ గుణస్త్రివిధం శృణు. బుద్ధేర్భేదం ధృతిశ్చైవ గుణస్త్రివిధం శృణు అంటే మళ్ళీ మూడు మూడు 9 చెప్పబోతున్నాడు. ప్రోచ్యమానమశేషేణ పృథక్త్వేన ధనంజయ. బుద్ధేః భేదం ధృతేశ్చైవ భేదం గుణతః సత్వాదిగుణతః త్రివిధం శృణు ఇది సూత్రోపన్యాసః. ప్రోచ్యమానం కథ్యమానం అశేషేణ నిరవశేషతః యథావత్ పృథక్త్వేన వివేకతః ధనంజయ. దిగ్విజయే మానుషం దైవం చ ప్రభూతం ధనం అజయత్ తేన అసౌ ధనంజయ అర్జున. ఈ ఇంట్రడక్షన్ శ్లోకమే. ఈయన ఏం చేశాడు? మనుష్యులు అదే అంటే యుద్ధాలు చేసి దిగ్విజయ యాత్రలు చేసి చేసి అనేక విధాలైనటువంటి ధనాన్ని సంపాదించాడు కనుక ఆయనకి ధనంజయుడు అని పేరు అన్నారు. నాయన అర్జున, యథావత్తుగా ఎంత వీలైతే అంత వివేకపూర్వముగా వివేకపూర్వక నిరవశేషముగా అంటే ఇంకా మళ్ళీ చెప్పాల్సిందేం మిగల్తాడా? నాచే చెప్పబడినట్టి సత్వ రజస్తమో గుణముల వల్ల బుద్ధి యొక్క 3 భేదాలను, బుద్ధి యొక్క వృత్తి, దాని యొక్క బుద్ధి యొక్క వృత్తి అయినటువంటి ధృతి యొక్క భేదాల్ని ఇప్పుడు వినవయ్యా. అది కూడా అడిగేట సూత్రప్రాయముగా చెబుతాను అన్నాడు. అంటే ఏం చేశాడు ఈయన ఇప్పటి వరకు? జ్ఞానం చెప్పాడు, కర్మ చెప్పాడు, కర్త చెప్పాడు. ఈ 3 కూడా ఈ సత్వరజస్తమో గుణ భేదాలతో వివరంగా చెప్పబడింది. ఇప్పుడేం చెప్పబోతున్నాడు అంటే
26 ముక్త సంగో అహంవాది ముక్త సంగో అనహంవాది ధృత్యుత్సాహ సమన్విత అని చెప్పాడు కదా. ధృత్యుత్సాహ సమన్విత అని చెప్పాడు కదా. ఇగో అక్కడ మనకి ఏం చెప్పాడు? ధృతి, ఉత్సాహం అని రెండు చెప్పాడు. కనుక అక్కడ బుద్ధి ధృతులకి సూచించాడు అక్కడ. ఆగో వాటి గురించి వివరాన్ని ఇక్కడ చెబుతున్నాడు. అధ్యవసాయాత్మిక అంటే నిశ్చయాత్మిక బుద్ధి. ఏమండి, ఇది చెయ్యాలా అది చెయ్యాలా అనే లక్షణం మనసుది. ఇదే చెయ్యాలి అనేది బుద్ధి, నిశ్చయాత్మకమైనది. ఇవన్నీ అయిన తర్వాత ఇది నేనే చేశాను అనేటటువంటి అహంకారము, అంటే ఆ కర్తృత్వాన్ని స్వీకరించటం అహంకారం. సరే, ఇంతకు బుద్ధి అంటే ఏమిటి? నిశ్చయాత్మక బుద్ధి. నిశ్చయాత్మక కనుక ఈ నిశ్చయాత్మకమైన బుద్ధి ఏదైతే ఉందో ఆ నిశ్చయించేటటువంటి ఒక వృత్తి అంటే ఒక ఒక యాక్టివిటీ ఉంటుంది కదా. ఇగో దానిని ధృతి అన్నాడు. అంటే నిశ్చయాత్మక బుద్ధి యొక్క వృత్తికి పేరు చిత్తము, చిత్త వృత్తి అంటున్నాం చూసారా, అంటే ఆ యాక్టివిటీ. అలాగే బుద్ధి యొక్క ధృతి అన్నది దాని యొక్క వృత్తి. ఆ వృత్తికి సత్వాది గుణాల వల్ల మళ్ళీ 3 భేదాలు ఉన్నాయి. ఇది ఎట్లా చెబుతున్నాడు ఈయన? నిరవశేషముగా చెబుతున్నట్ట. నిరవశేషముగా అంటే ఏమిటి అంటే హేయోపాదేయ వివేకముతో అని. హేయము విడిచిపెట్టదగ్గది, ఉపాదేయము ఉపాదేయము అంటే స్వీకరించదగినది. హేయోపాదేయ వివేకము అంటే విడిచిపెట్టదగినది, స్వీకరించదగినది అనే ఈ 2 ఎలిమెంట్స్ కూడా మనం తెలుసుకోవాలి. ఈ 2 ఎలిమెంట్స్ కూడా మనం తెలుసుకోవాలి. ఎందుకంటే కేవలం సంపాదించాల్సిందే తెలుసుకున్నాం అనుకోండి, రేపు పొద్దున ఒక హేయం అనేది వస్తుంది, మనకు ఇంటరాక్ట్ అవ్వాల్సి వస్తుంది. ఇప్పుడు ఇంతకీ అది స్వీకరించదగ్గదా స్వీకరించకూడనిదే ఒక శంక. కనుక కర్తవ్యం కర్తవ్యం ఈ 2 కూడా తెలియాలి. ఇగో ఇలా ఇక్కడ విచారించబడుతోందయ్యా. ఏమండి, అయితే ఇక్కడ మనకు ఇంకో డౌట్ రావాలి. ఏంటి ఆ డౌటు అంటే, ఈ బుద్ధి అనే మాట ఏదైతే వాడాడో, బుద్ధి అనే శబ్దం చేత ఈ బుద్ధి యొక్క యాక్టివిటీ వృత్తి మాత్రమే చెప్పబడుతోందా? దాన్ని ఒక్కటే సంకల్పిస్తున్నాడా? లేకపోతే ఈ బుద్ధి యొక్క వృత్తి అన్నది అంతఃకరణంతో కూడా లింక్ ఉందా? ఒకవేళ వృత్తి అని మాత్రమే అనుకున్నాం అనుకోండి, బుద్ధి యొక్క యాక్టివిటీ వృత్తి అని అనుకుంటే జ్ఞానాన్ని వేరేగా చెప్పడానికి వీల్లేదు. మనకేం చెప్పాడు ఆయన? జ్ఞానం కర్మచ కర్తాచ అని ఒక శ్లోకం చెప్పాడు. అంచేత వృత్తిని సపరేట్ గా మాట్లాడట్లేదు. మరి దేంతో కలిపి మాట్లాడుతున్నావయ్యా అంటే వృత్తి అంతఃకరణము కలిపినటువంటి విషయంతో మాట్లాడుతుంది. అంచేత వృత్తితో కూడుకున్నటువంటి అంతఃకరణము, ఈ అంతఃకరణం ఏం చేస్తుంది? ఈ అంతఃకరణమే వాడి కర్తగా వేరే. అంచేత జ్ఞానధృతులని విడివిడిగా జ్ఞానమునకు ధృతికి విడివిడిగా అర్థములు తెలుస్తున్నాయి. ఏమండి,
కనుక ఇంతకీ మనకేమిటి? ధృతి గురించి చెబుతున్నాడు, జ్ఞానాన్ని గురించి కూడా చెప్పబోతున్నాడు అని. సరే, బుద్ధి, జ్ఞానం కాదు, బుద్ధి గురించి ధృతి గురించి విడివిడిగా చెబుతున్నాడు. మొదలెడుతున్నాడు. ప్రవృత్తించ నివృత్తించ కార్యాకార్యే భయాభయే బంధం మోక్షం చ యా వేత్తి బుద్ధి సా పార్థ సాత్వికీ. ప్రవృత్తించ నివృత్తించ కార్యాకార్యే భయాభయే బంధం మోక్షం చ యా వేత్తి బుద్ధి సా పార్థ సాత్వికీ. ప్రవృత్తించ, ప్రవృత్తి ప్రవర్తనం బంధహేతు కర్మ మార్గ. నివృత్తించ, నివృత్తి మోక్షహేతు సన్యాస మార్గ. బంధమోక్ష సమాన వాక్యత్వాత్ ప్రవృత్తి నివృత్తి కర్మ సన్యాస మార్గౌ ఇది అవగమ్యతే. కార్యాకార్యే విహిత ప్రతిషిద్ధే కర్తవ్యాకర్తవ్యే కరణాకరణే ఇత్యేతత్. కస్య? దేశకాలాద్యపేక్షయా దృష్టాదృష్టానాం కర్మణాం భయాభయే బిభేత్యస్మాదితి భయం. తద్విపరీతం అభయం. భయంచ అభయంచ భయాభయే దృష్టాదృష్ట విషయయోః భయాభయయోః కారణే ఇత్యర్థః. బంధం సహేతుకం మోక్షం చ సహేతుకం యా వేత్తి విజానాతి బుద్ధిః సా పార్థ సాత్వికీ. తత్ర జ్ఞానం బుద్ధేః వృత్తిః, బుద్ధితు వృత్తిమతి ధృతిః అపి వృత్తి విశేషః ఏవ బుద్ధేః. ప్రవృత్తి అంటే ప్రవర్తించటం కదండి. ప్రవర్తించాము అంటే అది బంధహేతువు, అంటే కర్మ మార్గము. నివృత్తి అంటే మోక్షహేతువు, అంటే సన్యాసము. కనుక ఇప్పుడు రెండు ఏం చెప్పబోతున్నాడు? బంధమోక్షముల గురించి కారణమైనటువంటి ప్రవృత్తి నివృత్తులను, అంటే కర్మ మార్గమును సన్యాస మార్గము అని తెలియాలి. అలాంటి కర్మ మార్గ సన్యాస మార్గాలను కార్యములు అంటే ఏది విహితమైనది, ఏది ప్రతిషిద్ధమైనది తెలియాలి. కర్తవ్యము, కార్యములు అంటే చేయదగినది, చేయదగనిది. కర్తవ్యములు, కరణాకరణములు. కర్తవ్యము, కార్యము, కరణము. ఈ కార్యాకార్యాలు దేనికి కరణాకరణములు అని తెలుసుకోవాలి కదా. అంటే కరణము అంటే అసాధారణ కారణమే కరణం కదా. కనుక ఎందుకు చేస్తున్నది కార్యాకార్యాలు అంటే దేశ కాలాది అపేక్షతో. ఇంకా దేనికి? దృష్టమైన అదృష్టమైన కర్మలకు కారణాకారణములుగా గ్రహించాలి. ఏమండి? భయం అంటే దీని వల్ల భయపడుతుంది కనుక దాన్ని భయము అన్నారు. బిభేత్యస్మాదితి భయం అని చెప్పాడు కదా. కనుక దీని వల్ల భయపడుతున్నాడు కనుక భయం అన్నాడు. దాని విపరీతమైనది అంటే దాని ఆపోజిట్ ఏమిటి? విరుద్ధమైనది అంటే అభయము. ఇక విషయాలు ఎలా ఉంటాయ్యా? దృష్టము అదృష్టము అని ఉంటాయి.
ఈ దృష్ట అదృష్ట విషయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కలిగినటి భయ అభయములు కారణాలుగా వాటికి సహేతుకమైనవి ఏమిటంటే బంధమును ఇగో ఈ కారణాల వల్ల నీకు బంధం ఏర్పడుతోంది, ఇగో ఈ కారణాల వల్ల నీకు మోక్షం ఏర్పడుతోంది. అర్థమైందండి? బంధము మోక్షము జస్ట్ క్యాజువల్ హ్యాపెనింగ్స్ కాదు, ఒక రీజన్ తో జరుగుతున్నాయి. నీకు బంధం ఎందుకు ఏర్పడుతోంది, లేదు మోక్షం ఎందుకు ఏర్పడుతోంది, ఇవి రెండు సహేతుకమైనవి. ఎట్లా అంటే ప్రవృత్తి నివృత్తుల వల్ల. కనుక ఈ ఇట్లా తెలుసుకునేది ఏదైతే ఏ బుద్ధి అయితే తెలుసుకుంటుందో ఏమండి, ఆ బుద్ధిని సాత్విక బుద్ధి అన్నాడు. ఏమండి, అంటే జ్ఞానం అన్నది బుద్ధి యొక్క వృత్తి. వృద్ధి అంటే వృత్తి కలిగినది, ధృతి కూడా బుద్ధి యొక్క వృత్తి విశేషమే అని చెప్పారు మనకి. ఇక అబ్బా, ఇప్పుడు మనకి ఏమేమి పదాలు పరిచయం చేశాడు? ప్రవృత్తిం నివృత్తిం రెండు. ప్రవృత్తి అంటే కర్మ మార్గం అని, నివృత్తి అంటే సన్యాస మార్గం అని. కార్యం కార్యం అంటే ప్రవృత్తి మార్గములో ఏమో కర్మలని ఆచరించుట ఆ కార్యం, నివృత్తి మార్గంలో కర్మలని ఆచరించకపోవటం. ఏమండి, కార్యాకార్యం చెప్పారు. అట్లాగే భయం ప్రవృత్తి మార్గంలో ఏమిటవుతుంది? గర్భవాసంలో ఉండాలి, గర్భవాసం దుఃఖము, పుట్టడం దుఃఖము, బతకడం దుఃఖము, చేయటం దుఃఖము, ఇవన్నీ దుఃఖహేతువులు. కనుక ప్రవృత్తి మార్గమునందు ఉన్నది ఏమిటయ్యా? భయము ఉన్నది. అదే అభయం ఎక్కడుంది? నివృత్తి మార్గంలో ఉంది. ఎందుకు? వీడు ఒకసారి మోక్ష ప్రాప్తి పొందితే పునః గర్భ ప్రవేశం అన్నది లేదు. గర్భ ప్రవేశాది దుఃఖాలు లేకపోవటము కనుక అభయం. సరే, ప్రవృత్తి మార్గంలో ఉన్న పరిస్థితి ఏమిటయ్యా అంటే మనకున్నటువంటి అజ్ఞానజన్యమైన మిథ్యాజ్ఞానజన్యమైన నేను కర్తని ఇత్యాది కర్తృత్వాది అభిమానము బంధం. నివృత్తి మార్గంలో తత్వజ్ఞానకృతమైనటువంటి అంటే అజ్ఞానము దాని కార్యములైనటువంటివి లేకపోవటము వల్ల, తత్వజ్ఞానము వల్ల కలిగినటువంటి అజ్ఞానము దాని అభావము, అజ్ఞానము దాని కార్యములకు అభావము వల్ల నివృత్తి మార్గం నందు ఏంటయ్యా అంటే మోక్షము. ఇగో యావేతి అంచేత ఎవడైతే ఇది తెలుసుకుంటాడో, ఎట్లా తెలుసుకోవాలండి? ప్రమాణజనిత నిశ్చయము. ఊరికే ఫలానా వారు చెప్పారు కనుక నేను నమ్మాను, మా గురువు గారు చెప్పారని నేను వినేసే కాదు. ప్రమాణజనిత నిశ్చయత్వము కలిగిన, ఎందుకంటే వ్యవసాయాత్మక బుద్ధి కదా. ఏమా నిశ్చయాత్మక బుద్ధి అంటారు కదా ఆ దాన్ని. నిశ్చయాత్మక బుద్ధి కాబట్టి ఆ ప్రమాణము వలన పుట్టినటువంటి నిశ్చయము కలిగిన ఏ బుద్ధి అయితే ఉన్నదో నాయన అర్జున, దాన్ని సాత్వికము అన్నాడు. అంటే బంధ మోక్షముల సో మంచి బుద్ధి మనలో ఏమో ధర్మరాజు, చెడు బుద్ధి ఏమో శకుని మామ, అంతే కదండి. మీ ఇష్టం, మీ వ్యాఖ్యకి నేను అడ్డు పెట్టను. అదే అసలు అసలు హీరో మన్ని మాడు చేయాలా, మీ పాతాళానికి ఇష్టం పెట్టాలా? తల్లి, అట్లా కాదమ్మా.
ఉమ్, అట్లా కాదు, మనకి అందరికీ ఒకే ప్యాటర్న్ లో అర్థం కాదు ఏ విషయం కూడా. అంతే కదండి. ఒకటి అది అందరికీ ఒకే ఏ అంటే ఏ గానే అర్థమయ్యేలా ఎవరు చెప్పలేరు కూడా, ఇంక్లూడింగ్ డాక్టర్ కృష్ణ ఎండి ఎఫ్ఆర్సిఎస్, భవరోగ స్పెషలిస్ట్. అందుకని ఆయన అంటాడు, నాయన ఇన్ని రకాలు చెబుతున్నా నువ్వు ఏదో చూసుకోపో అంటాడు చివరికి. కనుక ఇది ఏమిటవుతుందంటే ఒక్కటండి, ఆల్ ఇండియా రేడియో టవర్ నుంచో దూరదర్శన్ కేంద్రం టవర్ నుంచో ఒకే రకమైన సిగ్నల్ బయటకు వస్తుంది, కానీ మన రేడియో గరగరలాడుతుంది, పక్క రేడియో చక్కగా పాడుతుంది. అదే అదే. అంటే ట్రాన్స్మిటర్ ఇష్యూ లేదు ఎక్కడ, ఉమ్, రిసెప్టర్ ఇష్యూయే ఉంటుంది ఎక్కడైనా. అంతే అంతే. కనుక ఆ రిసెప్టర్స్ ఉమ్, తీసుకున్నప్పుడు ఏం చేస్తాయంటే ఆ డీకోడ్ అవుతుంది కదా, ట్రాన్స్మిట్ చేసేది డీకోడ్ అవుతున్నప్పుడు మనవి కొన్ని అందులోకి ఇంటర్ఫియర్ అవుతాయి, మన థాట్స్, మన ఎక్స్పీరియన్సెస్, మన యాక్సెప్టెన్స్ అండ్ రిజెక్షన్స్. కరెక్ట్. ఇది కాదులేండి ఇట్లా కుదరదు అని అన్నాడు, కానీ ఇది మాత్రం మనకు కష్టం అండి, ఏమన్నా చెప్పండి మీరు అనుకుంటాం మనం చాలా సార్లు అన్ని వదిలిపెట్టవా అని కృష్ణుడు అనుకోండి, చెప్పడం పాపం బాగానే చెప్పాడు కానీ మనతో కాదు, ఇంకెందుకు నాయన చదువుతున్నావు అంటే, చదువుతూ బాగుండదు కదండి, చదవకపోతే బాగుండదు కదండి, ఇవన్నీ ఉంటాయి. కనుక ఈ రిసెప్టర్స్ దగ్గర ఏదైతే ఉందో, ఆ రిసీవింగ్ యూనిట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, మన టీవీయో మన రేడియోనో ఇవి మన బుద్ధో, ఉమ్, ఇవి రకరకాలుగా రిసీవ్ చేసుకుంటాయి, ఏది తప్పు కాదు. అది విషయం ఏంటంటే ఒక కరెక్షన్ మెకానిజం అన్నది ఎక్స్టర్నల్ ఎఫైర్ కాదు, ఉమ్, ఆ internal కరెక్షన్ మెకానిజం అన్నది మనకి నచ్చితేనే ఆ మోడల్ మారుతాం. ఎందుకు అట్లా అంటాం అంటే నిశ్చయాత్మక బుద్ధి కదా, ఉమ్, బుద్ధి నిశ్చయం చేయాలి కదా, ఇది అది నిశ్చయం ఎప్పుడు చేస్తుంది ఏమండి. ఇది ముముక్షువు యొక్క రిక్వైర్మెంట్, ఈ సాత్విక బుద్ధి. అంతే, ఇప్పుడు అన్ని అంతే, ఇందులో ఏం లేదండి. ఇట్లా 4 డబ్బాలు వేద్దాం, అంటే ఉమ్, 4 కాలమ్స్ తో ఒక ఎక్సెల్ షీట్ తెరుద్దాం, తెరిచి సాత్విక రాజసిక తామసిక అని పెడదాం, పెట్టి ఉమ్, బుద్ధి దీని క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏమిటి, ఇందులో ఇది ధృతి దీని క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏమిటి, ఇది కర్త దీని క్యారెక్టరిస్టిక్స్, జ్ఞానం క్యారెక్టరిస్టిక్స్, కర్మ కరణం ఇవన్నీ రాసేసి ఈ కాలం నెంబర్ బి ఒక్కటి తీసుకుని ప్రాక్టీస్ చేయాలి అని మన తాపత్రయం. కానీ మనం ఎక్కడున్నాం, కాలం నెంబర్ డిలో ఉన్నాం, కానీ సిడి. ఇవన్నీ ఇట్లాగా ఈ ఇంటర్లింక్ అవ్వడానికి కూడా మన పూర్వజన్మ సుకృతం పాపం పుణ్యం కూడా నెట్ ఇందులో చేరతాయి కదండి. ఎందుకు చేరవమ్మా, అన్నీ అసలు ఆడిస్తూ ఉంటాయి. మనం బుద్ధి మంచిగా ఉన్నా కూడా అది ఈ మనసు విడగొట్టుకోమనే కదా ఈ ఒక్కొక్కసారి గోలంతా. పాపం కృష్ణుడు ఇందాక నుంచి గొంతు చింతు చెబుతున్నదంతా అందులోంచి బయటపడటానికి టెక్నిక్స్ చెబుతున్నాడు. ఆయన అది కేవలం ఇగో దిస్ ఈజ్ ఆల్ యూ హ్యావ్ టు అచీవ్ అని చెప్పి వదిలేట్లా, దిస్ ఈజ్ హౌ యూ కెన్ ఆల్ అచీవ్ ఇట్ అని రూట్ మ్యాప్ కూడా ఇస్తున్నాడు. ఆడుతున్నా కూడా పట్టుకోవడం కష్టంగానే ఉంది. అది మన ఇష్టం, అది పట్టుకోవడం అదే కష్టం అంటే కదా. వదిలేయటమే. అలా కాదు అంటే ఎంత కష్టమో అర్థం అవుతోంది గురుగారు, అది నేను అ- అనేది. అదే స్టెప్పులు ఉమ్, ఒక ఈవెంట్ చాలా ఉందమ్మా, సింపుల్గా ఉంటుంది. ఒక మోకాళ్ళ పర్వతం. ఈవెంట్ ఉంది, మనం వెళ్ళి పర్సనల్ గా కూర్చొని చూడొచ్చు, లేకపోతే లైవ్ ఇస్తుంటే టీవీలో కూడా చూడొచ్చు. ఉమ్, ఎక్కడ ఎంజాయ్మెంట్ ఎక్కువ వస్తుంది అంటే ఒక్కొక్కడు అదృష్టాన్ని బట్టి, అక్కడ దాకా పోయి నాకు ఓపిక లేదు, నడుము నొప్పిగా ఉంది, ఇంట్లో చూస్తే నాకు చాలే అనుకోవచ్చు, నడుము నొప్పి ఉంటే ఉందని పోదామని వెళ్ళొచ్చు, ఈ ఈవెంట్లు ఏం చూస్తావు, హాయిగా ఏదో నోట్స్ రాసుకుందాం అని రాసుకోవచ్చు. ఇది ఎవరు డిసైడ్ చేస్తున్నాడు, అంత మనసు మనమే. మనమే మనసు. నేను ఆ నేనుగా డిసైడ్ చేస్తున్నాను. ఆ నేను ఎవడరా అంటే బ్లాక్డ్ నేనేమన్నా బుద్ధి, రిలీజ్డ్ నేనేమన్నా పరమాత్మ. ఓకే. సరే, జయ ధర్మమధర్మంచ కార్యంచ కార్యమేవ చ అయథావత్ ప్రజానాతి బుద్ధి సా పార్థ రాజసీ. యయా ధర్మం శాస్త్రోదితం అధర్మం చ తత్ ప్రసిద్ధం కార్యం చ అకార్యం ఏవ చ పూర్వోక్తే ఏవ కార్యాకార్యే
అయథావత్ న యథావత్ సర్వతః నిర్ణయేన స ప్రజానాతి బుద్ధి సా పార్థ రాజసి. దీని తర్వాత ఏమంటున్నాడు? అధర్మం ధర్మమితి యా మన్యతే, అధర్మం ధర్మమితి యా మన్యతే తమసావృత సర్వార్థాన్ విపరీతాంశ్చ బుద్ధిః సా పార్థ తామసీ. అధర్మం ప్రతిషిద్ధం ధర్మం విహితం ఇతి యా, అధర్మం ప్రతిషిద్ధం ధర్మం విహితం ఇతి యా మన్యతే జానాతి తమసా ఆవృతా సతి సర్వార్థాన్ సర్వానేవ జ్ఞేయ పదార్థాన్ విపరీతాంచ విపరీతానేవ విజానాతి బుద్ధిః సా పార్థ తామసీ. అదండి, అక్కడికి తేల్చేశాడు విషయాన్ని. పైకి ఎక్కుతూ ఉంటే కాళ్ళు పట్టుకుని లాగేదే ఈ బుద్ధి, అదే అండి, చెడు బుద్ధి. ఏ బుద్ధి చేత ఆ, శాస్త్రచోదితమైన అంటే శాస్త్రముతో చెప్పబడినటువంటి ధర్మమును, ఉమ్, శాస్త్రము నిషేధించినటువంటి అధర్మమును, విహితము కర్తవ్యము కరణము అనుదానిని, విహితము కర్తవ్యము కరణము అనే దానిని, శాస్త్ర నిషిద్ధము అకర్తవ్యము అకరణము అయిన దానిని ఎవడైతే నిర్ణయించి తెలుసుకోలేడో వాడేం చేశాడు? సాత్వికుడు ఏం చేశాడు? దేనికి ఏ లక్షణము, ఏం జరుగుతుంది, ఏది ధర్మము, ఏది అధర్మము, ఏది కర్తవ్యము, ఏది అకర్తవ్యము అనే విచక్షణ కలిగి ఉన్న బుద్ధి వాడిది. అది సాత్వికి. ఉమ్, వీడికి అలా నిర్ణయం చేసుకోలేకపోతున్నాడు. ఉమ్, అలాంటి నిర్ణయం ఎవడు తెలుసుకోడో ఆ బుద్ధిని రాజస బుద్ధి అన్నాడు. అంటే ఏమిటి? ధర్మం శాస్త్ర విహితమైంది, అధర్మం శాస్త్ర నిషిద్ధమైంది. ఏమండి, ఈ ధర్మము అన్నది మన కంటికి కనపడుతుందా? కనపడదు. అధర్మము అనేది ఏదో కంటికి కనపడుతుందా? కనపడదు. కనుక ఈ ధర్మము అధర్మము ఏం చేస్తున్నాయి? ఏమిటవి? అదృష్టార్థములు, కంటికి కనపడనివి. కానీ మన కంటికి ఏం కనపడతాయి? దృష్టార్థములైనటువంటి కార్యాలు కనపడతాయి. అంచేత కార్యము కార్యము అన్నవి దృష్టార్థాలు, ధర్మము అధర్మము అన్నవి అదృష్టార్థాలు. ఇవి ఎట్లా తెలుసుకో? వీటి యథాస్థితిని, ఉమ్, అంటే ఏది తెలుసుకోవాలో అది తెలుసుకోలేకపోవటము. ఇది ఇట్లా అవుతుందా కాదా, అది అలా చేస్తే అవుతుందా కాదా ఉమ్, అనే అంటే నిశ్చయమైనటువంటిది లేకపోవడం, నిశ్చయాత్మిక బుద్ధి కాకపోవడం, సంశయాత్మిక బుద్ధి అన్నమాట వీడి. correct. ఇది నిశ్చయాత్మిక బుద్ధి కాదు, వీడు సంశయాత్మిక డోలాయమానంగా ఉన్నాడు. ఇగో ఆ బుద్ధిని రాజసి అన్నాడు. అంటే వీడికి ఇక్కడ మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే వీడు ధర్మం ఉన్నదని ఐడెంటిఫై చేస్తున్నాడు, ఉమ్, అధర్మం ఉందని ఐడెంటిఫై చేస్తున్నాడు, కొన్ని చేయదగ్గ ఉన్నాయి కొన్ని చెయ్యకూడని ఉన్నాయని ఐడెంటిఫై చేస్తున్నాడు. కానీ ఏది చేయాలో ఏది చేయలేదో తెలియట్లేదు వీడికి. ఇగో అది కనుక ఈ ఈ విధంగా ఉన్నదాన్ని రాజస బుద్ధి అన్నాడు. కానీ అంటే ఈ మూడవ సంశయాత్మక బుద్ధి అనేది మన మోక్ష ప్రాప్తి విషయంలోనేనా? అంతే.
అట్లా సంశయాత్మకం కాదండి. మోక్ష మో- కర్మల విషయంలో కూడా సత్యమే అనొచ్చు మనం శుభ్రంగా. అవును, ఎందుకంటే అనొచ్చు. మీరు సత్కర్మలు చేయాలా దుష్కర్మలు చేయాలా? సత్కర్మల ఫలితం ఏంటి, దుష్కర్మల ఫలితం ఏంటి? డిఫరెంట్ కదా. డిఫరెంటే. మరి డిఫరెంట్ ఫలితాలు వస్తుంటే అది వాట్ ఈస్ రాజస యువర్? బుద్ధేనా అది కూడా? అంతేగా, అదే చెప్పాడుగా. వాడికి అవ్- వాడికి రెండు ఉన్నాయని తెలుస్తున్నాయండి. ఇక్కడ వీడి సమస్య, ఈ రాజసంలో ఉన్నవాడి పరిస్థితి ఏమిటంటే అదా ఇదా అని డౌట్. డెఫినెట్ గా ఇది అనుకున్నవాడు సాత్వికుడు. దే ఎగ్జిస్ట్, బట్ విచ్ ఈజ్ వాట్, ఏది ఎట్లా అన్న ఆసిలేషన్ ఉంది. ఇగో ఇది రాజస బుద్ధి. ఇక తామసి అంకులకు వస్తే వీడి బుద్ధి ఉంది చూడండి. వీడు ఏం చేస్తాడంటే వీడికి గ్యారెంటీగా తెలుసండి, శాస్త్ర నిషిద్ధమైనవి మాత్రం వీడికి ఖచ్చితంగా తెలుసు. శాస్త్ర నిషిద్ధమైన వాటిని ఇదే శాస్త్ర విహితము అని నమ్మటం అని చూసారే. ఎందుకు నమ్ముతున్నట్ట? తమస్సుతో బాగా కూరుకుపోయి, ఆపాద మస్తకము కూరుకుపోయి, ఏది తెలుసుకోవాలో అంటే జ్ఞేయ పదార్థములనన్నిటినీ కూడా రివర్సులో, దాని ఆపోజిట్ గా, విపరీతముగా తెలుసుకుంటాడు. ఆ బుద్ధి అది తామసీ బుద్ధి అన్నాడు. అంటే సమ్యక్ దర్శనము, విశేష దర్శనము, చూడవలసినది చూడటము అనేది కాకుండా దానికి భిన్నముగా దోషముతో కూడి, దోషము ఆవరించబడినటువంటి అధర్మమును ధర్మముగా, ఇట్లా దృష్టములను అదృష్టాదృష్ట ఫలాల్లో రెండిట్లో కూడా పనికి రానిది పనికి వచ్చేదానిగా తలుస్తాడు వాడి. అంటే ఆ విపర్యయ బుద్ధి అంటే ఏ, దాన్ని ఏమంటారు, తత్వం తెలియట్లేదంటాం చూసారా, దాని యొక్క నిజమైనటువంటి స్థితి తెలియట్లేదు, భిన్నమైన స్థితి తెలుస్తుంది. ఆ విపర్యయ బుద్ధి తామసీ బుద్ధి బుద్ధి వల్ల. అని ఇక్కడ తామసీ బుద్ధి గురించి కూడా చెప్పారు. ఇక తర్వాత ప్ర ధృతి, ధృతి యొక్క మూడు లక్షణాలు చెప్పాలి. ధృత్యాయయా ధారయతే అని మొదలెడుతున్నారు. ధృత్య ధృత్యాయయా ధారయతే మనః ప్రాణేంద్రియక్రియాః యోగేనావ్యభిచారిణ్యా ధృతిః సా పార్థ సాత్వికి. ధృత్యా యయా అవ్యభిచారిణ్యా ఇతి వ్యవహితేన సంబంధః ధారయతే కిం మనః ప్రాణేంద్రియ క్రియాః. మనశ్చ ప్రాణాశ్చ ఇంద్రియాణి చ మనః ప్రాణేంద్రియాణి తేషాం క్రియాః చేష్టాః తాః ఉచ్ఛ ఉచ్ఛాస్త్రమార్గ ప్రవృత్తేః ధారయతి. ధృత్యా హి ధార్యమాణాః ఉచ్ఛాస్త్ర విషయాః న భవంతి. యోగేన సమాధినా అవ్యభిచారిణ్యా నిత్య సమాధ్యనుగతయా ఇత్యర్థః. ఏతదుక్తం భవతి అవ్యభిచారిణ్యా ధృత్యా మనః ప్రాణేంద్రియక్రియాః ధారయమాణః యోగేన ధారయతి ఇతి. యా ఏవం లక్షణా ధృతిః సా పార్థ సాత్వికి. యయా తు
యయాతు ధర్మ కామార్థాన్ ధృత్యా ధారయతేర్జున ప్రసంగేన ఫలాకాంక్షి ధృతి సా పార్థ రాజసీ. యయాతు ధర్మ కామార్థాన్ ధర్మశ్చ కామశ్చ అర్థశ్చ ధర్మ కామార్థః తాన్ ధర్మ కామార్థాన్ ధృత్యా మయా యయా ధారయతే మనసి నిత్య కర్తవ్య రూపానవధారయతే. హే అర్జున, ప్రసంగేన యస్య యస్య ధర్మాదేః ధారణ ప్రసంగః తేన తేన ప్రసంగేన ఫలాకాంక్షీ చ భవతి యః పురుషః తస్య ధృతిః యా సా పార్థ రాజసీ. యయా స్వప్నం భయం శోకం విషాదం మదమేవ చ న విముంచతి దుర్మేధా ధృతిః సా పార్థ తామసీ. యయా స్వప్నం నిద్రాం భయం త్రాసం శోకం విషాదం అవసాదం విషణ్ణతాం మదం విషయసేవాం ఆత్మనః బహుమన్యమానః మత్తః ఇవ మదమేవ చ మనసి నిత్యమేవ కర్తవ్య రూపతయా కుర్వన్ న విముంచతి ధారయత్యేవ దుర్మేధాః కుత్సితమేధాః పురుషః యః సహ ధృతిః యా సా తామసీ మతా. ఇక్కడ వరకు ఈ గుణభేదాలతో వచ్చేవన్నీ చెప్పాడు. ఏమిటని చెప్పాడు? ఈ మూడు చూస్తే పని అయిపోతుంది ప్రస్తుతానికి. తావహి ధృత్యాయయా మనసు ఈ ధృత్యాయయా అన్నదిట శ్లోక ఉత్తరార్ధంలో ఉన్న అవ్యభిచారిణ్య అనే దాంతో సంబంధం పెట్టుకుంది గనక నిత్య సమాధి అనుగతమైన ఏ ధృతి చేత నిత్య సమాధి అనుగతమైన ఏ ధృతి చేత శాస్త్ర మార్గమును ఈ ధృతి చేత ఇక్కడ ఆపండి. శాస్త్ర మార్గమును అతిక్రమించిన ప్రవృత్తి వల్ల ఆ ధృతి చేత దగ్గర పక్కకు పెట్టండి ఒక నిమిషం. ఇది వేరే బ్లాక్. శాస్త్ర మార్గమును అతిక్రమించిన ప్రవృత్తి వలన ఏం జరుగుతుంది? మనక్రియలు కొన్ని జరుగుతాయి, ప్రాణక్రియలను జరుగుతాయి, ఇంద్రియ క్రియలను జరుగుతాయి. అంటే ఈ మనస్సు, ప్రాణము, ఇంద్రియముల యొక్క క్రియలు ఈ ధరించటము ఉన్నదే దాన్ని ధృతి చేత ధరించబడి శాస్త్రమును అతిక్రమించిన విషయాలు కలవి మన ప్రాణేంద్రియ క్రియలు కావు అని తెలుసుకోవాలి. అది అని తెలుసుకుని అలా తెలుసుకోవటము అవ్యభిచారి అంటాడు. ఇప్పుడు ఆ ధృతి దగ్గర నుంచి మళ్ళీ కొట్టండి. అలాంటి ఇలా కావు, ఇవన్నీ కావు అని తెలుసుకున్న అవ్యభిచారియకు ధృతి చేత. అవ్యభిచారి అంటే ఏమిటి? వ్యభిచరించుట అంటే ఉన్నవలసిన స్థానమును తప్పి చరించుట. ఇక్కడ ఉండాలి, ఇక్కడ కాక అక్కడెక్కడో ఉండటం, అది వ్యభిచరించుట. ఏమండి? అతివ్యాప్తి అన్నమాట. ఇక్కడ కాబట్టి అటు కూడా బయటికి పోయి వస్తుంటుంది, బయటికి పోయి మళ్ళీ వెనక్కి వస్తూ ఉంటుంది. ఈ ధృతి చేత అంటే అతివ్యాప్తి అనేది వేరే అర్థం అనుకోండి. ఇక్కడ ఉంటుంది, అక్కడ ఉంటుంది అని.
కానీ అంటే ఉండవలసిన దగ్గర కాకుండా ఇంకో చోట ఉండడం చెప్పడం కోసం ఆ మాట వాడే, దానికి దీనికి సంబంధం లేదు. అవ్యభిచారి అంటే ఇక్కడే ఉండాలి, ఇక్కడ ఉండకుండా బయటికి వెళ్ళి వస్తూ ఉంటుంది. జపం చేసుకుంటూ ఉంటాము, కూర్చుని పాలవాడు వస్తే ఇంట్లో వాళ్ళు చూసుకుంటారు కదా, ఇగో పాలవాడు తలుపు కొడుతున్నాడు చూడు అని మళ్ళీ జపంలోకి వస్తాం. ఈ తలుపు కొట్టి రావడం మనకు అవసరమా? మన బుద్ధి వెళ్ళోసారి వ్యభిచరించి వచ్చిందిగా సరదాగా. ఇగో ఇట్లాంటి అవ్యభిచారి అయిన ధృతి చేత ఎవడైతే మనః ప్రాణేంద్రియ క్రియలను ధరిస్తున్నాడో, ఎట్లా? యోగము చేత. ఆ ధృతి, ఇలాంటి లక్షణాలున్న ధృతిని సాత్విక ధృతి అన్నారు. అంటే సమాధి స్థితిలో సమాధిస్థమై ఉన్నటువంటి ధృతి ప్రయత్నపూర్వకముగా మనస్సుని, ప్రాణాల్ని, ఇంద్రియాల యొక్క చేష్టల్ని ధరిస్తాడు, అంటే నిలబెడతాడు. ధృతి నిలబెట్టి ఉంచుతాడు, నిరోధిస్తాడు. అట్లాగే శాస్త్రము చెప్పినవి అతిక్రమించిన ప్రవర్తిని అరిగడతాడు. ఏ ధృతి ఉన్నప్పుడు తప్పకుండా సమాధి వాడికి సిద్ధిస్తుందో, ఇగో ఆ ధృతి. ఒకటండి ఇక్కడ శాస్త్రమును అతికరించిన అర్థంతో పొందబడదు. ఆ ధృతిని సాత్వికము అని అంటారయ్యా అని చెప్పాడు. అయిన తర్వాత చిన్న డౌట్ ఏ అండి. ధృతి చేత, సాత్వికం చెప్పాడు, మరి ఏ ధృతి చేత? ఏ ధృతి చేత నిత్య కర్తవ్యములైనటువంటి ధర్మ కామార్థాలను, నిత్య కర్తవ్యములైన ధర్మ కామార్థాలని మనసునందు అవధారణ చేస్తాడు, నిలుపుకుంటాడు. ఏ ఏ ధర్మాదులు ధరిస్తే, ఏవేవైతే ధర్మాదులు ప్రాప్తిస్తే వాటి యొక్క ఫలం ఉంటుంది చూసారా? ఈ ధర్మాలు ప్రాప్తించే ఫలం, ఆ ఫలాన్ని కోరుకునేవాడు ఉంటుంది, కోరువాడు ఎవడు ఉంటాడు చూసారా? వాడి యొక్క ధృతిని రాజస ధృతి అంటాడు. అంటే వీడికి ఒక కోరిక ఒకటి ఉందండి, వీడికి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉన్నాయి. ఇంకా ఏ ధృతి చేత నిద్ర, భయము, అలసట, సంతాపము, దుఃఖము, ఏవైనా వీటి విషయముల వాంఛలు కలిగి ఉండుట, ఇవన్నీ నేనే చెయ్యాలని, ఇది నా బాధ్యత అనుకునేవాడు మత్తుడైన వాడు, మనసుమునందు నిత్యము కర్తవ్యమునే చేస్తూ మదమును విడిచిపెట్టనటువంటి వాడు, ఇగో వాడి ధృతిని, ఇలాంటి దుష్టబుద్ధి కలవాడైన వాడికి ఏ ధృతి ఉంటుందో, ఏ ధృతిని విడిచిపెట్టడు, ఇగో ఆ ధృతి యొక్క పేరే తామసము అన్నాడు. చేత రాజస వృత్తి, రాజస ధృతి సాత్విక ధృతి కంటే వేరు. కర్తృత్వ, భోక్తృత్వ, అభినివేశం అంటే నేను చేస్తున్నానే దీంతో ఫలమును కోరుకునేవాడై, ఫలమును కోరుకునేవాడై, అంటే వాడు సాత్వికం వాడు చేసేవన్నీ వీడు చేస్తున్నాడు. మనం ఒక్కసారి సాత్విక రాజసాలని చిన్న గ్యాప్ని గమనించగలిగితే, పాపం పిచ్చి సన్నాసి వీడు రాజస బుద్ధితో, రాజస కర్మో, రాజస ధృతో, రాజస జ్ఞానమో ఏదైనా తీసుకోండి, రాజస శబ్దం చిన్న కోరిక వీడు టచ్ అవుతుంది. ఈ కోరిక వదిలేస్తే తామసం. అంటే ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ షిఫ్ట్ అవడం చాలా తేలిక. ఏది చెప్పుకోవటానికి, ప్రాక్టీస్కి చాలా తేడా ఉంది. కనుక వీడు రాజసు. అలాంటప్పుడు ఒక చిన్న డౌట్ గురువు అలాంటప్పుడు చెప్పడం ఎందుకంటారా? అలాని కాదు, నాకు వచ్చిన డౌట్ మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా. మనసుకి అడగండి. మీరు అన్నట్టుగా మంచి మనసు, చెడు మనసు అని రెండు ఉన్నాయి బైఫర్కేషన్స్. అలాగే బుద్ధికి ఉంది.
మంచి బుద్ధి చెడు బుద్ధి. ఈ అహంకారం దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి దాంట్లో ఇంకా అసలు అదే డామినేషన్ కదా, దానికి ఇంకా వేరే. అసలు అహంకారం అంటేనే కర్తృత్వం తల్లి. అదే అదే కదా. దానిలో చెడ్డ కర్తృత్వం మంచి కర్తృత్వం ఉండదు. మంచి నేను కర్తవ్యం. చేస్తున్నాను. అదే అందులో మునిగిపోవడమే అది. అదే అది ఇందులో మంచి చెడు లేదు. ఇప్పుడు ఒక విషయం అండి, ఆ, ఇప్పుడు జపం చేస్తున్నాను అనుకోండి, జపం చేస్తున్నా అనుకుంటున్నాడు వాడు, ఎవరో పిలిస్తే వాడిని అటెండ్ చేస్తున్నాను. యాక్చువల్గా జపం చేస్తున్నా అని కూర్చున్నాడే కానండి, ఆల్రెడీ వాడి మైండ్ దాంట్లో లేదండి. అదే వాడు బుర్రలోకి వస్తున్నాయంటేనండి, వాడు పద్ధతి అంటే ఏ దాంట్లో లేకుండా వ్యభిచరిస్తున్నట్టే లెక్కండి. అనుమానమే లేదండి. మళ్ళీ జై భానుమతి. గురుగారు ఒక విషయం, చెప్పండి. ఇప్పుడు మాటోస్కి ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. లైక్ నేను రేపు చదువుకుందామని అనుకుంటున్నాను, చదువుతున్నాను. ఆ చదువుతున్నంతసేపు నేను దీని మీదే కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి అని ఒక యత్నంతో కాన్సన్ట్రేట్ చేసుకుంటూ అవ్యభిచారం కాకుండా చేస్తున్నాను అనుకోండి. అది ఏమిటవుతుంది? అవ్యభిచారం కాకుండా కాదు, అవ్యభిచారముగా చేస్తున్నాను అనుకోండి. అదే అది రాజసం అంటారా, ధృతి అంటారా, లేకపోతే సాత్విక ధృతి అంటారా అండి? వన్ క్వశ్చన్, మీరు ఏం చెప్పారో నేను ఏం వెళ్ళలేదు అనుకుందాం కాసేపు. ఏమండి, అల్టిమేట్ గా దీని ఎఫెక్ట్ నాకు కావాలి అనుకున్నాడా, దీని ఎఫెక్ట్ అసలు నేను చెయ్యట్లేదు అనుకున్నాడా? చెప్పండి చాలు. దాని ఎఫెక్ట్ నాకు కావాలనే అనుకుంటున్నాడు అక్కడ. రాజసం. అది అక్కడ మోక్షం కావాలనే అనుకుంటున్నాడుగా. అనుకోవట్లేదు. మోక్షం కోసం వాడు కావాలనుకుంటే అది మళ్ళీ రాజసమే. వాడు మోక్షం వస్తుంది ఆటోమేటిక్ గా. ఓకే, వదిలేయాలి అక్కడ. అది కాదండి, మీరు ఎప్పుడైతే కర్తృత్వాన్ని తీసుకోలేదో దట్ ఈస్ అన్ ఆటోమేటిక్ ఎఫెక్ట్. కాజ్ అండ్ ఎఫెక్ట్ థియరీ మీకు తెలుసు కదా సార్. అవును. దేర్ ఇస్ మ్యాటర్. ఎఫెక్ట్ గురించి మీరు ఏం చేస్తున్నారు? అదే మంచి ఎఫెక్ట్ భగవద్గీత మీద ఎఫెక్ట్ వస్తుంది. గురించి మీరు ఏం చేస్తున్నారు? ఏం చేయట్లే. కాజ్ అయితే ఆటోమేటిక్ ఎఫెక్ట్ వచ్చి తీరుతుంది. చెప్పండి అమ్మా, మీరు ఏదో అన్నారు. ఇటువంటి వ్యభిచార దాంట్లోకి వేరే దాంట్లోకి వెళ్ళిపోవడం అన్న సమస్య అండి. భగవద్ విషయాలు, వేదాంత విషయాలు మనకి ఏదైతే ఏదికి అవకాశం ఉన్న విషయాలు తెలియాల్సి వస్తుందో అండి, మనకి ఏది శ్రేయస్కరమో శ్రేయస్కరమైన విషయాల మీద మాత్రమే ఇటువంటి వస్తాయండి. ప్రేయస్సు అనే ఆ విషయాల మీద ఈజీగా దాంట్లోనే ఉంటాం. ఇంకా వేరే ఏమీ సంబంధం అసలు దాంట్లో డిస్టర్బెన్సే రాదు. సినిమా చూస్తున్నాం అనుకోండి, లేదా ఇష్టమైన పనులు ఏమైనా చేసేటప్పుడు ప్రేయస్కరమైన లౌకికమైన విషయాల్లో మనకి ఎందులోనూ ఏ మాత్రమైన డిస్టర్బెన్స్ ఎక్కడికి వెళ్ళదు, మనసు అక్కడే ఉంటుంది. ఈ శ్రేయస్కరమైన విషయాల మీద మాత్రమే ఇటువంటి సమస్య వస్తుంది. కారణం ఏంటంటే అమ్మా, మీరు చెప్పిన ప్రేయో మార్గం గురించో ప్రేయ ఫలితాల గురించో చెబుతున్నారే, అక్కడ కర్తృత్వం మీ మీదే ఉంది. అది మనకి సహజంగా ఉన్న లక్షణంగా ఎన్ని జన్మల నుంచో తెచ్చుకుంటున్న పొట్లం అది. కనుక ఆ ప్రేయో మార్గం తాలూకు వ్యవహారాలలో మనము భిన్న ప్రవృత్తిని ఆశించట్లేదు. కనుక అక్కడ ఏం పెద్ద మార్పు లేదు. మీకు అక్కడ ఉన్నారా, ఇక్కడ సినిమాకి వెళ్ళారా, నిద్రపోతున్నారా, పెద్ద డిఫరెన్స్ లేదు కార్యక్రమంలో. నేను కాదు అనుకోరా అంటే అక్కడికి వచ్చేటప్పటికి తేడా వస్తుంది. కనుక మీరు అక్కడ భిన్నముగా చరించాలి. చరించగానే ఏమవుతుంటుంది? నేను ఇది కాదురా పోయి వెనక్కి పోదాం అనిపిస్తూ ఉంటుంది. కనుక ఈ ఊగిసలాటంతా ఎప్పుడు కూడాను పూర్వకంగా ఒక శ్రేయ మార్గంలో వెళ్ళేటప్పుడే ఇటువంటి అవరోధాలన్నీ వస్తాయి కదండి. అన్నీ వస్తాయి. ఈ బుద్ధిని మనం ఇంగ్లీష్ లో డిస్క్రిషన్ అనొచ్చా? మీరు దయచేసి సంస్కృత పదాలను ఇంగ్లీషుకి వాడద్దు. మన వల్ల దాని ఎగ్జాక్ట్ ఈక్వివలెంట్స్ లేవు. ఇవన్నిటినీ కూడాను అన్నట్టు ఇండిక్లైనబుల్స్. యూ కెనాట్ డిరైవ్ దోస్ వర్డ్స్. ఎగ్జాక్ట్ ఈక్వివలెంట్స్ మీకు లేవు.
అదే అందుకనే మీరు ఇంగ్లీష్ లో ఈ పుస్తకం భగవద్గీతకి ట్రాన్స్లేషన్ ఎవరైనా రాశారు అనుకున్న పెద్దవాళ్ళు, ఇది బుద్ధిని వేరే ఏ పేరు పెట్టాడు, బుద్ధి అని కోట్స్ లో పెడతాడు, లేకపోతే ఇటాలిక్స్ లో రాస్తారు. true. ఎందుకంటే ఇట్ కెనాట్ బి ట్రాన్స్లేటెడ్, రాదర్ True. ఇండిక్లైనబుల్స్. కానీ ఈ అలాగా ధృతి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ పదం అండి. ధృతి అన్నది అవునండి. చాలా అన్నిటి బుద్ధి కంటే కూడా చాలా కష్టమైంది ఇదే. అందుకే ఆసిలేట్ ఫైనల్ అయిపోతుంది. అందుకే ఫైనల్ చెప్పబోయే ముందు లాస్ట్ ఐటమ్ ఆఫ్ ది ఎజెండా ఇది. ఈ 17, 18 చాప్టర్స్ మొత్తంలో అండి మన క్యారెక్టర్ మనం ఎలా ఉండాలన్నదాన్ని నిశ్చయం చెప్పేశాడు కదండి. ఎక్కడెక్కడ అనుమానం లేకుండా ఎక్కడ ఉంటాయి, ఏది మంచి ఏది మంచిది, 3 టైప్స్ ఆఫ్ స్టేజెస్ చెప్పేశారు ప్రతిదీ కూడా. ఇక మనం ఏం ఆలోచించక్కర్లేదు, చెప్పింది వింటే చాలమ్మా. అంతే. చెప్పింది వింటే మనం సగం ధన్యులం. అంటే ఇక్కడ చాలా తేలిక చెప్పుకుందాం. కృష్ణుడు చెప్పాడు, ఓకే, అయితే ఏమిట్రా చెబితే చెప్పాడు లేండి, మనకెందుకు, మన గురించి కాదు అనుకుంటే తామసం. బాగా చెప్పాడండి కృష్ణుడు, కానీ చెయ్యటమే కొంచెం కష్టం, రాజసం. చెప్పాడు చేశాను, సాత్వికం. ఎస్ అంటారా అక్కడ. ఆయన ఎవరో చెప్పాడు పెద్దవాడు, ఇవన్నీ అది సంకల్పంలో నిజంగా ఆ అర్థంతో ఆ పదం నిర్మితమైందా కాదా అనేది పక్కకి పెట్టండి కాసేపు. కానీ కొంతమంది మనకి విషయం అర్థం కావటం కోసం కొన్ని విశేష వ్యాఖ్యలు చేస్తూ ఉంటారు. అది శాస్త్రీయమైన వ్యాఖ్య అవ్వచ్చు, కాకపోతే అది వేరే విషయం. ఇప్పుడు మీరాబాయి కథ ఏదో చెబుతూ ఉంటారు చూడండి, ఎవరో రాజు వచ్చి మీరాబాయినో ఎవరో రమ్మని పిలుస్తారట. అంటే నేను రాను పో అంటుందిట. అదేంటి అంత అహంకారమా, మగవాళ్ళు పిలిస్తే రారా, ఆడవాళ్ళు సంథింగ్ అలాంటి డైలాగ్ ఏదో వస్తే ఆయన తన్ని తాను మగవాడు అనుకుంటున్నాడా అని అంది అని కథ చెబుతారు మనకి. అది నిజమా కాదు పక్కకు పెట్టండి, ఇవన్నీ దంత కథలు అంటారు, అంటే పుక్కిటి పురాణాలు. కానీ అందులో ఒక మెసేజ్ ఉంటుంది. ఒక్క కృష్ణుడు ఒక్కడే పురుషుడు, మిగతా వాళ్ళంతా స్త్రీలే అని ఒక స్టేట్మెంట్ ఉంది. విన్నారా లేదా ఇప్పుడు ఈ స్టేట్మెంట్? ఏమిటది, ఎట్లా సరిపోతుంది? మరి వెంకటేశ్వరరావు గారు, నేను వెంకటేశ్వరరావు గారు, మిగతా వాళ్ళందరూ వదిలేద్దాం, వెంకటేశ్వరరావు గారు నేను మా రమణమూర్తి గారు మేము స్త్రీలమా? ఎట్లా అంటారండి? ఎదురుకుండా మేము ముగ్గురం కనబడుతున్నాం, సరే మీ ఇద్దరిని అన్నారంటే ఒప్పుకుందాం. అంటే దానికి ఎంత బాగా వ్యాఖ్యానం చేశాడు ఆయన అంటే, పురుషుడు అంటే ఇప్పుడు మనం సాంఖ్యంలో చెప్పేసుకున్నాం జీవుడు అని. యోగంలోకి వచ్చాం, వీడేమయ్యాడు, పరమాత్మ, ఒక్కడే ఉన్న పరమాత్మ అయ్యాడు. కృష్ణుడు పరమాత్మ, తేలిపోయింది. మరి స్త్రీ ఎట్లా అయ్యా అంటే, ఎవడికైతే గుణవంతుడో, గుణవంతుడు అంటే బుద్ధివంతుడు కాదు, గుణములు కలిగిన వాడు గుణవంతుడు కదా. ఏ గుణాలు ఉన్నాయి? సత్వం ఉంది, రజస్సు ఉంది, తమస్సు ఉంది. సకార రకార, సకారము రకారము సకారము ఉంది. ఈ అన్నది ప్రాణబీజం, 3 కలిపితే స్త్రీ అయింది. కనుక మనలో ఉన్నవన్నీ ఏంటంటే సత్వరజస్తమో గుణంలో ఉన్నాయి కాబట్టి వీడు స్త్రీయే అని డిసైడ్ చేశాడు ఆయన. ఎంత బాగా సరిపోయింది. అది వ్యాఖ్య కరెక్టే రాగా మనం మాట్లాడద్దండి, మన కాన్సెప్ట్ డ్రైవ్ చేశాడు నాయన. మనము లౌకికంగా బతుకున్నంత కాలము మోక్షము రాదు, నువ్వు పరమాత్మని పట్టుకోవాలి, వాడినే పట్టుకోవాలి, వాడే మోక్షం ఇస్తాడు. లేకపోతే మోక్షం ఇచ్చడం అంటే వాడు మళ్ళీ ప్రత్యేకంగా పొట్లం కట్టి ఒక్కటి నువ్వు తినే అబ్బాయిని ఇవ్వడు, తను లీనం చేసుకుంటాడు. దీనికి మళ్ళీ మనకు అర్థమై చావదని చెప్పి 4 పేర్లు పెట్టారు. ఏమిటది? ఆ ఏంటంటే ఆ మోక్షానికి 4 పేర్లు: సాలోక్య, సారూప్య, సామీప్య, సాహిత్యములు. ఇవి మనం పెట్టుకున్న క్లాసిఫికేషన్సే. ఇవి మనం పెట్టుకున్న క్లాసిఫికేషన్సే, మోక్షానికి మళ్ళీ క్లాసిఫికేషన్స్ ఏం లేవు. ఏమండి, అయితే ఆడపిల్ల లేదా మగపిల్లాడు, అంతే, సింపుల్. అంతేగాని ఈ 100 క్లాసిఫికేషన్స్ అన్ని మనని భ్రమలో పడేసుకునేందుకు తప్ప ఎందుకు ఉపయోగపడవు. పట్టుకున్నామా పరమాత్మని, లేదా పట్టుకున్నాము చాలు, ఇంకంతే, మిగతా వాడే చూసుకుంటాడు. అందుకే అన్నాడు
అనన్యా చింతయంతో మాం. ఈ ఏదైనా చింతన యొక్క పర్పస్ ఎవరిది? బుద్ధిది, అంతే కదండి. అనన్య చింతనకి అనన్యా కావాల్సింది ధృతి. చింతృతి. ఇది మరి ఏమయ్యా ఒకసారి కృష్ణుడు రోడ్డు మీద కనపడకండి, మనం వెంటనే కాలర్ పట్టుకొడుతాం. ఏంటయ్యా యోగక్షేమం మహావ్యమన్నాం, చస్తున్నాం, 10 లక్షలు అప్పు తీర్చాలి నేను, వీడికైనా కాలేజీ అంటే, ఒరే నేను చెప్పింది కరెక్టే కానీ మొదట ఏం చెప్పాను చెప్పరా అంటాడు. అనన్యా చింతయంతో. నువ్వేం చేశా? అది చేయలేదండి. మరి నేను చేయాలి? దొంగ కృష్ణుడు దొంగ అంటే ఇగో ఇందుకే మన మీద బోల్డ్ పని పెట్టి అవన్నీ చేసుకురా అప్పుడు ఇస్తా అంటాడు. ఏది కాలేజీలో వచ్చి బయటికి వెళ్తే ఎన్ఓసి ఇచ్చినట్టు అనమాట. లైబ్రరీకి పోయి సంతకం పెట్టించుకురా, ల్యాబ్ లోకి పోయి సంతకం పెట్టించుకురా, ఇంకోటి దగ్గర పోయి సంతకం పెట్టించుకురా, అప్పుడు నీకు ఎన్ఓసి ఇస్తా అంటాడు. వీడి ప్రతి వాడు నాకు 100 ఇస్తావా 1000 ఇస్తావా. కనుక వాడి మీద ఏ బాధ్యత పెట్టుకోలేదు. ఈజ్ ఈక్వల్ టు నీ ఏడుపు నువ్వే ఏడ్చుకో అని తేలిగ్గా ఒక్క ముక్కలో చెప్పాడు మనకి. అది ఎవడి బాధ వాడిది. ఇందులో ఎవ్వడికి మేము మొగుడు పెళ్ళాలి వండి కనుక నేను మా ఆవిడ కలిసి ఏం లేదు. మొగుడే పెళ్ళామే మోక్ష మార్గంలో. ఇట్ ఈజ్ ఓన్లీ వన్ మ్యాన్ షో. చేస్తావా చెయ్యి, లేదా లేదు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూసుకోండి మీరు, మళ్ళీ గోల ఇదే. ఇప్పుడు తుకారాం కథ చెబుతారు. తుకారాం భార్యకేమో మోక్షం రాలేదు, తుకారాంకి వచ్చిందా లేదా? మగవాడు అంటే మగవాళ్ళకి వస్తుందండి, ఆడవాళ్ళు పట్టించుకోకుండా వాడు వెళ్ళిపోయాడు కాదు. మరి ఇప్పుడు సక్కుబాయి దగ్గరకు వద్దాం. సక్కుబాయికి మోక్షం వచ్చింది, మొగుడుకు రాలేదు. ఇక్కడ స్త్రీ పురుష భేదం లేదు, సాధన భేదమే భేదము, జ్ఞానమే డిఫరెన్సు. సాధనలో ఉన్నప్పుడు కర్మ ప్రవృత్తి, కర్మ మార్గం, యోగ మార్గము లేదా సర్వ సన్యాసం, ఈ రెండే చెప్పాడు, మూడో చెప్పలే. ఇందులో ఈ రూట్ మ్యాపే పెద్ద తలకాయ నొప్పి రూట్ మ్యాప్. అది ఎప్పుడు వెళ్తుందో ఏమిటో ఎవరికి తెలియదు, నడిపిద్దాం. ఎప్పుడో ఇప్పుడు మా గురువు గారు అన్నట్టు చీవ గంగా యాత్ర అంటుండేవారు. గంగలో స్నానం చేయని చీవ బయలుదేరింది. సరే ఎక్కడి దాకా వెళ్ళింది అంటే బహుశా మియాపూర్ వరకు వెళ్ళి ఉండొచ్చు. వచ్చే జన్మలో వెళ్తే ఈ లోపల దొక్కేది వచ్చింది. అక్కడి నుంచి ప్రారంభం చేస్తుంది వచ్చే జన్మలో. ఎన్ని జన్మల తర్వాత గంగలో ఉంటుంది దాని ఇష్టం, ప్రయాణం అయితే నడుస్తుందిగా. మోక్ష మార్గమే అక్కర్లేదు, ఈవెన్ నిత్య జీవితంలో కూడా ధృతి అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ప్రతి చోట అండి బాబు. ఇప్పుడు ధృతిని మీకు ఒక్క నిమిషం రమణమూర్తి గారు, సార్ మన కృష్ణారావు గారు ఉన్నారే, ముందేమో సర్వ సన్యాసము తర్వాత కర్మ మార్గం అని చెప్పాడు, అవునా? అవును. సర్వ సన్యాసంలో ఇంకా ధృతి ఏమిటి, బుద్ధి ఏమిటి, జ్ఞానం ఏమిటి, ఫలానా ఏమిటి, ఏమీ లేదు. కనుక ఈ ధృతి గట్రా ఎక్కడ కావాలి? యోగ మార్గమునందే కావాలి, అంటే నిత్య జీవితంలోనే కావాలి. అవును. ఇది ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫర్మే. ఎందుకు ఇది? ఇది మోక్ష హేతువు. సాక్షాత్ మోక్షం మాత్రం కర్మ సన్యాసము. ఇక్కడ ఇవన్నీ అవసరం లేదు, ఇంకా అవన్నీ వదిలేస్తేనే అక్కడికి వెళ్తారు కదా. కనుక ఇవన్నీ అవును. మీరు ధృతనండి, బుద్ధనండి, జ్ఞానం అనండి, ఇదనండి, అదనండి, ఇవన్నీ కూడా దేంతో రివాల్వ్ అవుతున్నాయి? సాత్విక రాజస తామసాలతో పెట్టాడు. ఇక్కడ ఏముంది, ఇంకా సాత్విక రాజస తామసాలు ఏం లేవుగా. అది కొంచెం ఢిల్లీ బోద్దూరే కానీ ఇవి చేసుకుంటూ పోతే ఎక్కడో ఒక చోట. ముందు మనం ఐడెంటిఫికేషన్ దగ్గరే ఉన్నామండి, ఇంప్లిమెంటేషన్ చాలా దూరంలో ఉంది మనకి. మనం ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఏం చేస్తున్నాం అంటే పరుపు కొట్టలే, ఇంకా దూది ఎక్కుతున్నాం. ఠాంగ్ ఠాంగ్ అని కొట్టాడు ఒకప్పుడు, ఇప్పుడు లేవు అవన్నీ. అలా పెద్ద కర్ర పెట్టి దూది ఉండలు చుట్టుపోయిన దిళ్ళు పరుపులు తీసి అందులో పడేసి ఠాంగ్ ఠాంగ్ అని కొట్టి మళ్ళీ పీలిక ఏ పీలిక ఆ పీలిక చేసేవాడు. ఇగో కృష్ణుడు ఈ పని చేస్తున్నాడు ఇప్పుడు. దూదేకుల సాహెబ్ గారు మా కృష్ణుడు. ఇవి తెలుసుకున్నాక మళ్ళీ అప్పుడు ఎటు కూరాలి, దిండులో కూరాలా, పరుపులో కూరాలా, ఇంకోటి ఇంకా తర్వాత విషయం అది. అసలు ఆబ్జెక్ట్ ఐడెంటిఫికేషన్ కాలే కదా సార్ మనకి క్లారిటీతో.
ఆయన ఐడెంటిఫై చేశాడు సార్ నా వరకు పెద్ద సమస్య ధృతే. అనుమానమే లేదండి అందరికీ అదే సార్. మనసేనండి సార్. మోసం చేసేది మనసే, తర్వాత ఈ రమణమూర్తి బుద్ధి గారు ఒకటి. సార్ మీ గురించి కాదు, ఫర్ ద హోల్ వరల్డ్. ఎందుకంటే ధృతి అంటే ఏమిటి? ఫంక్షన్ ఆఫ్ బుద్ధి ఫంక్షన్ ఆఫ్ బుద్ధి. అవును కదా. అవును. ఇట్లా ఎఫ్ రాసి బి రాద్దాం, ఫంక్షన్ ఆఫ్ బుద్ధి అని. ఎఫ్ఎఫ్బి. మొదలే ఆయన 2 విభాగాలు చేసేసి ధృతి ఉన్నవాడు లేనివాడని నిశ్చయం చేసండి. ఉన్నవాడితో సమస్య లేదు, లేని వాడికే ఇవన్నీ ఆప్షన్స్ కదా. అంతే. ఈ బుద్ధి ఇవన్నీ ఎక్కడ సెట్ చేసుకోవాలన్న క్లూలన్నీ ఇస్తున్నాడు ధృతి లేని వాళ్ళకి. ఈ మొత్తం 2 అధ్యాయాల్లో అదే సంగ్రహంగా చెప్పాలంటే అదొక్కటే కదా. ఆయన ముందే చెప్పాడు ఆ మాట. 1 నుంచి 17 వరకు నేను ఏమేం చెప్పానో అవన్నీ కన్సాలిడేట్ చేసి మళ్ళీ క్యాప్సూల్లో పొట్లం కట్టిస్తున్నారా ఈ అధ్యాయంలో అని చెప్పేశాడు. అదే. అవును. 17 అధ్యాయాల్లో ఏం చేశాడంటే కూరల మండి నుంచి కూరలు తెచ్చాడు, కిరాణా సామాన్ నుంచి కిరాణా సామాన్ తెచ్చాడు, గ్యాస్ స్టవ్ నుంచి గ్యాస్ స్టవ్ తెచ్చాడు, పొయ్యిలు తెచ్చాడు, టెంట్ హౌస్ నుంచి సామాన్ తెచ్చాడు, వంటిట్లో పడేశాడు. ఇప్పుడు మనం వండుకోవడమే పని 18 అధ్యాయంలో. తక్కువవాడు కాదండి బాబు. ద బెస్ట్ టీచర్ ఇన్ ది వరల్డ్ లార్డ్ కృష్ణ. ఎక్కడికక్కడ ఎంత క్లారిటీతో ఒక్కొక్క పాయింట్ ని అట్లా కట్ చేసి ఆ మైన్యూట్ డిస్టింక్షన్స్ తీసుకురావడం చూశారు కదా మీరు ఇన్ని చోట్ల. చేసి 2 గొంపలు చూపిస్తున్నాడు. ఇందులో పడతావా అందులో ఏ పడతావా. కృష్ణం వందే జగద్గురు. స్వస్తి. ఇవాళ కొంచెం ఎక్కువ చెప్పుకున్నాం. రైట్.